काली कौन करिबा घरे धान कि चाउल किछि भी नहीं सब सरी आसिलानी आमे धान चाष कले केमिति होंता तमे पुणी धान चाष करिबा तमे कुहनी मां लोक हसिबे। अरे एमिति हसिले हब ना बापा तो आगुर धान चाष करुथिले ना नहीं तेमिति मु करिबी भगवान परा कहिसंती परिश्रम करि चल फल को आशा करनी। हौ हल करबाकू तो बलद दरकार ना किंतु बलद तो जंगल रे नहीं। तमे एबे कौन करिबो? हाँ तमे नहले बलद हिजा बढ़िया हबो। इरा बहू तू शेषरे मो बापा को बलद बनै देलु जा तू भल न बापा बापा मु तुमको सहाय्य करबी चल। काली तमे आउ थट्टा करनी सुन जंगल को जीव आ बिलुआ नाना को हल करबा पई कहबो देखिबो से राजी हे जीवो। इरा बहू बापा भल कथले कहछंती म चले मु भी तो संगे जीबी। काली काऊ ओ किटू माँ पुओ दुहे मिसी जंगल भीतर को गले बिलुआ को खोजी खोजी जाई बिलुआ गुंफा पाखरे पहुंचिले। बिलुआ नाना ओ बिलुआ नाना टिके बाहर को आस ना। काली रो डाक सुनी बिलुआ बाहर को आसिला। कौन किलो काली आज एते कहलौचु आ कौन दबु ना कौन? बिलुआ नाना मोर गोटे कामटे करदेबु कि ताहले मु देबी। ओहो तोर काम अछि नहले तू एते कळौ था तू केंती? हौ हौ कह कौन करबी? इरा बिलुआ नाना टिके आम को नाम आम बिल को टिके हल करबा पे जीवो एति पई तम पाखु को हम आसीथिलु। ए टोका तू कोन मते बळद भाबिलु कि रे मु ऊपर गोटा बिलुआटा। कालिकाऊ बिलुआ को बहुत कळे कळे कहिला तेणु बिलुआ भी राजी हो गला। हौ हौ मु जीबी हेले मु एकुटिया गले तो हबनी तू जा मु आउ गोटे बिलुआ को सांगरे नेकी जीबी। एक कथा सुनी कालिका भारी खुशी हो गला। तापरे दुहे घर को चली गले। मु तो एकुटिया अछि आउ गोटे के दरकार कौन करिबी हाँ उला पाख को जीबी। तापरे बिलुआ उला पाख को गला। अरे उला ए उला अरे टिके अरे शुणे तो पाखे मोर टिके काम थिला शुणु खाइबा भारी मिलिबो टिके काम करबा को पड़िबो। काना कहिला खाइबा? हौ मो निश्चय जीबी खाइबा जोठी मु उल्ला सेठी। तापरे बिलुआ घर को आसिला। एमिति किछि समय परे राति पाही सकाळ हैला। सकाळु सकाळु उल्ला आउ चला दुहे मिसी कालिकाउरा घर को गले। आसी गला हौ भल कल ए जगु देख म दी जन पर आसी गलेनी आस आस। तापरे जगु को बाहर की आसिला। हौ चलो एबे बिल को जिबा। बळद चाष करे बोली जानिथिली किंतु बिलुआ चाष करबा मोर काई विश्वास होनी। होय रे बिलुआ आज तते भल्ले की पानी देबी रही था। बुआरे मु तो बिलुआ को नेकी जाउची तू ताको मानको पे खाइबा नहीं आसीबू मने करी आनिबू हला। एतिकी कही जगु बिलुआ दीटा को नहीं चली गला। पुअरे तू मने की खाइबा को नहीं की जीबू नहले बापा पार्टी करिवे मु जाउची घरे रोसई करिवी हला। ह चलो चलो आ बिलुआ दीटा भल हल करूछंदी आ फसल भी भल हबो। ए चला भाई आउ हबनी रे हबनी मु मो जीवन रे तो एते परिश्रम कोठी भी करि नथिली। एते परिश्रम खाली खाइबा पई हबनी कौन कि रे सबू हब काम करे बढ़िया मांस खाइबू बागे की था। उला खाइबा कथा सुनी काम रे लागी पड़िला। किटू बिलुआ मानक पई खाइबा को घास नहीं चली गला। के जानी से बिलुआ दीटा हल करुथबे ना आउ कोन मते तो भारी डर लागुची मु जाईकी टिके देखि आसीबी। ठीक सेतिक बेल को सेई बाट दे टिकी चढ़े आसु थाए बिलुआ गुडाक ताको ऊपर की भरोसा मु जाउची टिकी चढ़े को नेकी जीबी। आलो टिकी ए टिकी आलो कुआडे जाउचु बा? नाई मोपा एइटिके जंगल आड़ को जाउथिली कोन कहउथिलो कहून? ना अम्मा एमिति डाकुथिली। आलो सुनुनु किलो जगु नुह कि बिल को हल करबा को जाइछंती आसुनु देखिबो। अपा हल तो करूथिबे मु आ कोनटा देखिबी जे तमे जा मोर टिके अर्जेंट काम अछि। आलो चालुनु मा मु तते गोटे नुआ जिनिसटे देखाइबुलो जीवन रे केबे भी देखि नथिबु। कालिकाऊ ओ टिकी चढ़ी दुहे मिसी बिल को चली गले। सेपटे
ବିଲ ଦିଟାକୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳକୁ କିଟୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲା। ଚାଲା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବା ଚାଲେ। ଏ ଜଗୁ, ତୁ କଣ ଆମକୁ ଖଟେଇ ଖଟେଇ ମାରିଦେବୁ ନା କଣ? ଖାଇବାକୁ ଦବୁନି କି? ନହେଲେ ତତେ ଖାଇଯିବି ରେ ପୁଅ, ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ। ଆରେ ବାବା, ଏ ବିଲକୁ ବୋଧେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ହଁ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ, ମୋ ପୁଅ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। ଚାଲ ତମେ ଖାଇବ, ଚାଲ। ଚାଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଗ ଫଡ଼ିଆଟା ଖାଇବି। ଫଡ଼ିଆ ଖାଇବି ମୁଁ, ହେଲା। ଏ ରହ ମ, ଖାଇବୁ ତ, ଏତେ କଣ ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛୁ? ଚାଲେ ଆଘ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ସେତିକି ବେଳକୁ କିଟୁ ଘାସ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇଦେଲା। ମଲା ମଲା, ଏ ଘାସ ଗୁଡାକ କିଏ ଖାଇବ? ଛି ଲୋ, ଫଡ଼ିଆ କାହିଁକି ରେ ପୁଅ? ଆରେ ଘାସ କଣ ଦଉଛୁ? ହଇରେ ଟୋକା, ତୁ କଣ ଆମକୁ ଘାସ ଦଉଛୁ? ଆମେ ପରା ବିଲୁଆ, ତୁ ଆମକୁ ବଳଦ ଭାବିଲୁ କିରେ? କାହିଁ ଫଡ଼ିଆ ବେଗେ ଦେ। ଇରା ବିଲୁଆ ନନା, ବଳଦ ମାନେ ଚାଷ କଲା ବେଳେ ତ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ମ? ଏ ଟୋକା, ଦେଖିଲୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ନା ତତେ ଖାଇଯିବି? ବିଲୁଆ ନା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏ ଟୋକା, ଏଇ ଯା, ତୁ ବେଗେ ମାଂସ ଆଣିକି ଆସିବୁ, ଯା। କିନ୍ତୁ ବାପା, ଘାସ ଗୁଡାକ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯା ବେଗେ, ନହେଲେ ଦେବି ଏଇନା ତତେ। ତାପରେ କିଟୁ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ମାଂସ ନେଇ ଆସିଲା। ଏଇନି ଆମ ମାଂସ, ଭଲ କି ଖା। ତାପରେ ଉଲା ଆଉ ଚଲା ଦୁହେଁ ବସି ମାଂସ ଖାଇଲେ। ଇରା ବିଲୁଆ ଦୁଇଟା କଣ କିଛି ହଉନାହାନ୍ତି ମ, ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ? ଓହୋ, ବିଲୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଜୋରେ ଭୋକ ହଉଛି। ବିଲୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ବହୁ ଜୋରେ ଭୋକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୋକ ବିକଳରେ ଖାଇ ପକାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଲା। ଏ ଚାଲା, ପାଟିଟା କଣ ଜଳୁଛି କିରେ? ଦେଖିଲୁ, ପାଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ନା କଣ? ଆରେ ତୋ ନା କଣ ମାହାଳିଆ ଉଲା ହେଇଛି କିରେ? ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିଛି ରେ। ସେ ରାଗ ଲାଗିବନି ଆଉ କଣ ଖଟା ଲାଗିବ? ଓହୋ, ପାଟି ଗୁଡାକ ଜଳି ଯାଉଛି ରେ। ହଁ ବୋଧେ। ଏ ଟୋକା, ଆମେ ତୋର କି ଦୋଷ କରିଥିଲୁ କିରେ, ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବା ଦଉଛୁ? କହୁନୁ କଣ କିରେ? ତାକୁ ଆଜି ମାରିକି ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆ ଦିଟା କିଟୁ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଳିକାଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଲୋ, ମୋ ପୁଅକୁ କଣ ବିଲୁଆ ଦିଟା ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି କିରେ? ଆରେ ଛାଡରେ ବାଡ଼ି ପୋଡ଼ା, ଏ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ଛାଡରେ। ରୁହ, ଚାଲ ଭାଇ, କଣ ହେଇଛି ମତେ ସବୁ କଥା କୁହ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ କିଟୁକୁ ଛାଡିଦେଲା, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କିଟୁ, ତୋର ଏମିତି କାମ କରିବାର ନଥିଲା। ସେ ତ ହଳ କରୁଥିଲେ, ଖାଇବା ଖାଇଥାନ୍ତେ, ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ? ଇରା ଟିକି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ତ ମଜା କରୁଥିଲି, ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ରାଗି ଯାଉଛ ଯେ? ଏମିତି କଣ ମଜାକ କରନ୍ତି? ଠିକ ସେତିକି ବେଳକୁ ଜଗୁ ଆସିକି କିଟୁକୁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଲା। ଇରା ବୋଉ, ବାପା ମତେ ମାଇଲେ। ମୁଁ ତ ତୋ ସହିତ ମଜାକ କରୁଥିଲି, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ସିରିୟସ ହେଇଗଲୁ ମ? ବୁଝିଲୁ କେମିତି ମଜାକ କରନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗେ? ହଁ ମୋ ବାପା, ଆଉ ଏମିତି ମଜାକ କରିବିନି। ବାପା ଲୋ, କି ମାଡ଼, ମୋ ଗାଲଟା ଫାଟିଗଲା ନା କଣ? ଏମିତି କହି କିଟୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଇରା, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ମଜାକ କରିବିନି ମ, ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏମିତି ମଜାକ ନୁହଁ, କାହା ସହିତ କରିବନି। ମୁଁ କରିକି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଆଲୋ ବୋପାଲୋ, କି ମାଡ଼! ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ମେଘଟା ଏତିକି ବେଳକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ବାରିଆଡେ ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ଶୁଖେଇଛି, କଣ ହବ କେଜାଣି ସେଗୁଡାକ? ଅପା, କଣ ଶୁଖେଇଛ ମ? କଣ କହିବି କିଲୋ ଟିକି, ମୋ ପୁଅଟା ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲା, ତାକୁ ଖଟା କରିବି ବୋଲି ଶୁଖେଇଥିଲି। ପୋଡା ମୁହାଁ ବର୍ଷା ଦେଖୁନୁ, ସହି ପାରୁନି। ଅପାଲୋ, ଖାଲି ବର୍ଷା ନୁହେଁ ମ, ଝଡ ବର୍ଷା ହବ। ଜଙ୍ଗଲ ବୁଡିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ମତେ। ମଲା। ହଁ, କଣ କରିବି ମୁଁ? କିଟୁରେ, ଏ କିଟୁ। କାଳିର ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି କିଟୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଇରା ବୋଉ, କଣ ହେଲା ମ? ତୁ କାହିଁ ମତେ ଏମିତି ଡାକୁଛୁ? ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରିଗଲି। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ଏ ଟିକି ଆଣ୍ଟି କଣ କହିଲେଣି ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଡିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି। ମୋ ଧନର କିଛି ହବନି ହେଲା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳିକାଉ ସେ ଆମ୍ବ ଆଣି ଘରେ ରଖିଦେଲା। ଯାଉଛି, କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବି, ନହେଲେ ଆହୁରି ଯଦି ଜୋରେ ମେଘ ହବ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ତାପରେ ମିକୁ ପାରା ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରେ ବସି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥାଏ। ନମସ୍କାର।
ମୁଁ ଚୁଲବୁଲି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ କି କୋଉ ଦିନ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ଏମିତି ବର୍ଷା ହବ ଯେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହବ ଜଙ୍ଗଲ ବି ବୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏହାର ନାମକରଣ କାଳବୈଶାଖୀ ରଖିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚୁଲବୁଲି। ଆରେ ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ଆସୁଛି। ଏଇ ଅଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହବ। ମତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଟିକି ଓ ମିକି ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଏକାଠି କଲେ। ଟିକିଲୋ, କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ତ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ରହିବା କୋଉଠି ଆଉ ଖାଇବା କ'ଣ? ଶୁଣ, ଆମ ହାତରେ ଆଉ ଜମାର ବି ସମୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହ। ଯଦି ବହୁ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ତମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତୁ ଭଗବାନଟା ତ। ଆମେ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। କାହିଁ ସେ ଗପ ଗୁଡାକ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ଅପା, ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ତମେ ପଳେଇବ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଏବେ ବହୁ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହବ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବା ବା ବୋଉ, କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଜୋରେ ମେଘ ହବ। ଥଣ୍ଡା କ'ଣ? ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ହେଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ବି ପବନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଲୋ ଇଲୋ, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଲୋ। ଆଲୋ, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ କିଟୁ, ଏ ପୁଅ, ଆରେ ଚାଲେ ରେ ସେ ଟିକି ପାଖକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଇରା ବୋଉ, ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ମାଇଲା ଆଉ। ହଉ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ବସେ, ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଯିବି ହେଲା। ତାପରେ କାଳିକା ଆଉ କିଟୁକୁ ଉପରେ ବସେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଇରା ବୋଉ, ଆଉ କେତେ ପାଣି ଦେଖିଲୁ। ଏ ପାଣିରେ ଟିକି ଆଣ୍ଟି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଯେ? ସେ ବୋଧେ ଆମକୁ ମିଛ କହିଲେ ନା କ'ଣ? ନା ରେ, ଆରେ ସତ ହେଇଥିବ ମ। ଦେଖୁନୁ ସେଠି ପରା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୁଁ ବେଗେ ଯିବା, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ ଯେ। କ'ଣ କାଳି ଆଣ୍ଟି ଆସିଗଲ? ମରଣକୁ କାହାର ଡର ନଥାଏ। ହଉ ଆସିଲ, ଭଲ କଲ। ମିକି, ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଶିଖେଇଥିଲି, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହନ୍ତି। ସରି ବୋଉ, ଆଉ କହିବିନି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଡଙ୍ଗା ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଶୁଣ, ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଆମକୁ ରାତିଟା ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ବସିଗଲେ। ଟିକିଲୋ, ଆଲୋ ମତେ ବି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଦେଲୋ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମ। ରାଗରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଇଛି ଆଉ। ତୁ ତାକୁ ଧରିବୁନି ମ। ନାଇଁ ଅପା, ମୁଁ ରାଗିନି। ଏଇ ନିଅ, ଏଥିରେ ତମେ ଆଉ କିଟୁ ଦୁହେଁ ବସି ପଡ଼। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରାତିଟା ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବିତେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ଶୁଣ, ଆମକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ରହି ହବନି। ହଁ ଲୋ ମା, ରହିଲେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ଆଉ। ଯିବାନି କ'ଣ କରିବା? ଇରା ଟିକି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆମେ କେବଳ 2-4 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହବନି, ପାଣି ଶୁଖିଯିବ, ଆମେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ହଁ ବୋଉ, କିଟୁ ଯାହା କହିଛି ଠିକ କଥା କହିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି 2-4 ଦିନ ବିତେଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ହଁ ତ, ଏଠି ସବୁ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉଛି କହିଦେବି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଏ କ'ଣ ରହିପାରିବ? ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯାରେ, ସବୁ ଘର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼। ବାଡ଼ି ପଡ଼ା କି ବର୍ଷା ହେଲା କେଜାଣି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭସେଇ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଘର ତିଆରି କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଇରା ବୋଉ, ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ଟିକି ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବା। ଚାଲେ। କାଳିକା ଓ କିଟୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଟିକିଲୋ, ଆଲୋ ଆମ ପାଖକୁ ଆ। ଆଜି ତତେ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଖୁଆଇବି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ରହମ ଆଣ୍ଟି, ତମେ ଆସିବ ଆଉ ମିକିକି ନୁହଁ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବ ମ। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ବି ଯିବି। ହଉ ଅପା, ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣ, ଆଗକୁ ଯଦି ଆମ ଉପରେ କିଛି ବି ବିପଦ ଆସେ
ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିପଦକୁ ମିଳିମିଶି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା। ବିପଦକୁ ଡରିଲେ ହବନି, ପାରିବ ଯଦି ସାମ୍ନା କରିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ବିପଦ ଆପେ ଆପେ ଟଳିଯିବ। ହଁ ଲୋ, ତୁ ଆସବ, ସିଆଡ଼େ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟିକି ଓ ମିକି ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଟୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠି 4 ଜଣ ମିଶି ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। କହିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିଶିକି ରହିଲେ ଭଲ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ? ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।